خدا مسیح کے پاک قدوس اور بے اب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس شب کے لیے, رات کے اس پہر کے لیے کہ ہم سب بڑی دل جمعی کے ساتھ خداوند کے پاک قدموں میں جمع ہیں تاکہ اس کے پاک اور قدوس نام کو جلال ملے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند خدا کا کہ جس نے مجھ ناچیز کو اس قابل بنایا, اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. اس کے ساتھ ہی میں بزرگ بھگت مراد مسیح کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی. پچھلے سال بھی آج ہی کے دن جمعے کے روز انہوں نے مجھے خدا کے کلام کی منادی کے لیے کہا, لیکن اس وقت خداوند کی طرف سے مجھے ایک بیٹے کی صورت میں خدا نے ایک برکت بخشی جس کے وسیلہ سے میں آپ کے درمیان, آپ کے پاس یہاں پر اس مذبح پر نہ پہنچ سکا. لیکن آج ایک سال کے بعد خدا نے دوبارہ سے یہ توفیق بخشی کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہو سکے. میں بھگت صاحب کے لیے خداوند کی تہ دل سے شکر گزاری کرتا ہوں کہ ساری اس ٹیم کے لیے کہ جنہوں نے آج اس سال پھر مجھے یہ دعوت دی تاکہ میں خداوند کے پاک کلام کو آپ سب کے سامنے بانٹ سکوں. بزرگ اشرف مسیح کے لیے, بزرگ سالو صادق مسیح کے لیے اور بھی ساری اس ٹیم کے لیے تہ دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر آپ کے سامنے خدا کے کلام کی منادی کے لیے دعوت دی. عزیزو, بے شک بہت سارا وقت بیت چکا ہے. ہم اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ عمدہ, امید اور اچھی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. بے شک بہت سارے لوگ یہاں پر آج شفا کی غرض سے یہاں پر موجود ہیں کہ ہم شفا لینے کے لیے یا شفا پانے کے لیے یا اپنی زندگی میں معجزے کو لینے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں. لیکن شاید بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی تلاوت کی گئی ہے, کیسا حوالہ ہمارے سامنے پڑا گیا ہے. تو بے شک یہ تو دعائیں شفا یا عبادت ہے, لیکن عزیزو آج اس موقع پر میں آپ کی توجہ کو شفا ڈھونڈنے سے ہٹا کر خود ایک شافی کی طرف لگانے کی کوشش کروں گا کہ ہم شفا ڈھونڈتے نہ پھریں, ہم معذور نہ ہوتے جائیں, ہم لاچار نہ ہوتے جائیں, ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہو, کسی کے اوپر بھروسہ کرنے والے نہ ہو, بلکہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس شافی کی تلاش میں سینکڑوں میلوں میل سفر کرتے ہوئے اس کے پیچھے آئے. اسی طرح جس طرح جب خداوند یسوع مسیح اپنے اس زمینی اس سفر میں, اس خدمت میں جب وہ مصروف تھے تو چوک در چوک لوگ اس کے پیچھے آتے تاکہ ان کے بیمار شفا پائیں اور اس کے نام کو جلال ملے. آج میری بھی یہی ایک کاوش ہے کہ ہم شفا کے پیچھے نہ دوڑتے پھریں بلکہ اس شافی کے پیچھے آئیں اور اس شافی کو پانے کے لیے, اس کی تلاش کے لیے ہم اس جو طریقہ کار ہے, جو وہ ایک ٹریک ہے, ہم اس کو آج جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس شافی کو ڈھونڈ سکیں. عزیزو, ہم نے اس جدید دور میں آبشاروں کو, بہتے پانیوں کو, ان کی قوت کو مزید بڑھاتے ہوئے ہم نے اس کا گھر سیکھ لی ہے کہ ہم اس کی قوت کو کیسے بڑھائیں. مزید اس دور میں ہم نے بھاپ کے بوائلروں کو اس قدر ان کے اندر بھاپ کو قید کر کے زبردست توانائی کی قوت کو ہم نے پیدا کر لیا ہے تاکہ ہم گاڑیوں کے انجنوں کو مزید بہتر طور پر چلا سکیں. مزید ہم نے پیٹرول کو بخارات کے سلنڈروں میں اکٹھا کرنا اور ایک سیکنڈ میں دھماکہ کرنا, یہ تو گھر ہم نے سیکھ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی بے شمار یعنی کہ ایٹم کو اور اس کی توانائی کو ریلیز کرنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
دعا اور اس کی قوت اور اس کے زور کو اپنی زندگیوں میں بڑھانے کا تجربہ حاصل کیا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں. بے شمار ہم نے فتوحات کو حاصل کر لیا ہے, بے شمار ہم نے ایسے تجربات کر لیے ہیں, لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعا اور اس کی قوت اور اس کے زور اور اس کے مسا کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے. عزیزو, اسی لیے آج شب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی میرا اور آپ کا مسیحا خداوند یسوع مسیح بھی یہی ایک ٹرک, یہی ایک اصول ہماری زندگیوں میں بھی لانے کے لیے اس تمثیل کا آغاز کرتے ہیں. ایک خدا کے خادم نے کہا دعا, ایک مؤثر دعا ایمان سے کی جاتی ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے مقدس مرکز کے انجیل اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت میں کہا, مسیح خداوند نے کہا کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا ہے. ہمیں دعا میں یقین کرنا ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ خدا نے میری زندگی میں پورا کیا ہے. اس تمثیل میں 3 بڑے کریکٹر ہیں, 3 بڑے کردار اس تمثیل میں ہیں. سب سے پہلا کردار یہاں پر ایک قاضی کا کردار ہے, دوسرا کردار یہاں پر بیوہ کا کردار ہے, تیسرا کردار یہاں پر مدعی ہے. یہ 3 بڑے کردار اس آیت میں میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی قدرت کو, قوت کو, اس کے مسا کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے 3 کریکٹر اس تمثیل میں میرے اور آپ کے لیے جاری کیے. سب سے پہلا کردار اس میں ایک قاضی کا کردار ہے. یہ وہ ایک قاضی ہے جس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ناانصافی کا ایک ایسا نظام ہے جو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, جس کو کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور یہاں پر اس تمثیل میں بھی خداوند یسوع مسیح نے خود ارشاد فرمایا وہ نہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ ہی آدمیوں کی پرواہ کرتا ہے. اور یہ قاضی ایک ایسے نا انصاف نظام کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, فقط اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. دوسرا کریکٹر بیوہ کا ہے. یہ وہ مظلوم کردار ہے جو ناتواں ہے, جو کمزور ہے, جو پسماندہ ہے, جو اس قدر لاچاری کی حالت میں ہے کہ سب کے سب اس کو دبا رہے ہیں. اور مسیحی نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ان ایمانداروں کی بھی نمائندگی ہے جو مسلسل دعا کی حالت میں ہیں. تیسرا کردار مدعی کا کردار ہے. یہ وہ مدعی ہے جو اس بیوہ کے مد مقابل ہے. ہم نے اس تمثیل کو بہت دفعہ پڑھا, سنا اور اس کے بارے میں کلام کو بھی سنا ہے, لیکن ہم اس بات کو آج تک جان نہیں پائے کہ یہ بیوہ ہر روز اپنا انصاف دینے کے لیے اس قاضی کے پاس آتی ہے. لیکن انصاف کس بات کے لیے؟ اس کا مقدمہ کیا ہے؟ وہ کون سا مقدمہ لے کر اس قاضی کے پاس آتی ہے کہ میرا کیا کر انصاف کر؟ اس کا مقدمہ کیا ہے؟ وہ کون سا مقدمہ لے کر, وہ کون سی اپنی بات کو لے کر, وہ کون سے اپنے اس فیصلے کو لے کر قاضی کے پاس آ رہی ہے؟ وہ کون سا اس کا مقدمہ ہے؟ ایک خدا کے خادم نے کہا کہ یہ بیوہ اس لیے اس قاضی کے پاس آ رہی ہے کیونکہ مدعی نے اس کی میراث کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. اب یہ بیوہ اپنی میراث کے لیے فکر مند ہے. اب یہ بیوہ اپنی میراث, اپنی ملکیت, اپنی جائیداد کی فکر کرتے ہوئے قاضی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرا کیا کارن؟ وہ اس جائیداد کو واپس اپنی میراث میں لانے کے لیے, وہ اس ملکیت کو واپس اپنی وراثت میں لینے کے لیے روز بروز اس قاضی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرا کیا کارن؟ لیکن اس قاضی کے بارے میں کلام میں لکھا ہے وہ نہ تو خداوند سے ڈرتا ہے اور نہ ہی آدمی کی کچھ
वो किसी की कुछ परवाह नहीं करता, फक्त वो अपने मफाद के लिए काम करता है। और एक और खुदा के खादिम ने कहा, इस बेवा के पास इंसाफ के तकाजों के ऊपर पूरा उतरने के लिए इसके पास कोई रकम या रुपया पैसा नहीं था, जिसके सबब से काजी इसकी सुन नहीं रहा था। देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए, काजी को उभारने के लिए, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसलिए वो डिले करता जा रहा है, इसलिए वो रोज बरोज उसके फैसले को मुलतवी करता जा रहा है और उसका फैसला सादर नहीं हो रहा। इसीलिए मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, गो बेशक वो ना खुदावन से डर रहा है, ना आदमी की परवाह कर रहा है, मगर फिर भी वो मजलूम, वो कमजोर, वो नातवा, वो पसमानदा खातून हर रोज उसके दरबार में आकर उसे यही कहती है, मेरा क्या कारण? आयत का पहला हिस्सा है, जो पहली आयत में मसीह खुदावन ने कहा, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये तमसील सुनाते हुए खुदावंद यीशु मसीह अपनी बात का आगाज करते हैं। अजीजों, अगर हम मुकद्दस यिर्मयाह नबी के सीफा उसके 22वें बाब की 30वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, बेवा पर जुल्म ना करो। अगर हम यशायाह नबी के सीफा उसके पहले बाब की 17वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, बेवाओं के हामी हो। वो शख्स, वो काजी जो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, वो बेवाओं का हामी नहीं, वो मजलूमों की, वो कमजोर और पसमानदा लोगों की कोई फिक्र नहीं कर रहा, फक्त अपने मफाद के लिए काम करता है। मगर फिर भी इस तमसील में हम ये बात सीखते हैं कि वो मजलूम खातून उस बेइंसाफ काजी से अपना फैसला ले लेती है। वो फिर भी फैसला ले लेती है। कैसे? वो मुसलसल उसके दरबार में आती है, वो मुसलसल उसके आगे फरियाद करती है, वो मुसलसल उसके आगे सदा लगाती है ताकि उसका इंसाफ किया जाए। अजीजों, हम जब इस तमसील को पढ़ते हैं तो हम अक्सर इसको इसी टाइटल से जानते हैं, ये बेइंसाफ काजी की तमसील है। कैसी? लेकिन मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो इसके बारे में खुदा के खादिम ने कहा, ये साबित कदम बेवा की तमसील है। ये साबित कदम बेवा की तमसील है। ये गैरतमंद बेवा की तमसील है। और एक और खुदा के खादिम ने कहा, ये बेचैन इल्तिजा की तमसील है। एक और खुदा के खादिम ने कहा, ये असरार करने वाली बेवा की तमसील है। और एक और खुदा के खादिम ने कहा, ये दुआ को बेवा की तमसील है। अजीजों, वो मुसलसल फरियाद करने की हालत में है, वो मुसलसल झुकने की हालत में है, वो मुसलसल अपने खुदावन से, वो उस जो उस वक्त इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, जो जज की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, मुसलसल उसका दरवाजा खटखटा रही है और कहती है, मेरा क्या कारण? मेरा क्या कारण? इंसाफ कर। अजीजों, और भी बहुत सारे ऐसे किताब मुकद्दस में हमें ऐसी शख्सियत दिखाई देती हैं जिन्होंने अपने लोगों की फिक्र की है, जिन्होंने अपने लिए फिक्र की है, जिन्होंने अपनी मिरास की फिक्र की है, जिन्होंने अपने जायदाद की फिक्र की है, जिन्होंने अपनी मलकियत की फिक्र की है। बेशुमार ऐसी शख्सियत हमें देखने को मिलती है जिनमें सरे फहरिस्त मुकद्दस नूह है। मुसलसल कश्ती बनाने के हालत में है, लेकिन जब कश्ती तैयार हुई तो वो अपने और अपने खानदान को बचाने का सबब बना। मुकद्दस अब्राहम इसी फिक्र में है। जब 3 शख्स मुकद्दस अब्राहम के पास आए और जब वो रुखसत होने को थे तो खुदावंद ने कहा, मैं जो करने को हूं वो मैं अपने बंदा अब्राहम से क्यों छुपाए रखूं? खुदावंद ने मुकद्दस अब्राहम से कहा, मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने को हूं। लेकिन मुकद्दस अब्राहम जानते थे कि वहां पर मेरा भतीजा लूत है। उसने देखा कि जैसे मैं ईमानदार हूं, जैसे मेरे लोग ईमानदार हैं, जैसे मेरी चिरवाहे ईमानदार हैं, वैसे लूत ने भी अपने उस डेरे में, उस खानदान में ईमानदारी के सबक को फैलाया होगा।
اس لیے مقدس ابراہم خدا کے آگے درخواست کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، ثابت قدمی کی حالت میں ٹھہرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند اگر وہاں پر 50 راست باز ہوئے تو کیا تو ان 50 راست بازوں کی خاطر ان شہروں کو برباد کر دے گا؟ خدا نے کہا جا ان 50 راست بازوں کی خاطر میں ان شہروں کو چھوڑ دوں گا۔ کہتا خداوند اگر 40 ہوئے، خدا نے کہا پھر بھی چھوڑ دوں گا۔ کہتا خدا تجھ سے بات کرنے کی ضرورت کی ہے، اگر 30 نکلے، کرتے کرتے وہ 10 تک آگے ٹھہرا، لیکن وہاں سے نکلے کتنے؟ 4 نکلے، لیکن ایک پھر راستے ہی میں رہ گیا۔ عزیزوں یہ بھی فکر کرتے ہوئے، یہ بھی اپنے لوگوں کو خدا کے قہر اس کے غضب سے بچاؤ کے لیے دعا، منت اور فریاد کی حالت میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اگر ہم مزید دیکھیں تو مقدس داؤد بھی اسی دعا کی حالت میں ہمیں ملتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے بے شمار انہوں نے زبور لکھے، اور دھن جس نے بخشے دیر تک لے گئے سارے، وہ دعا کی حالت میں بڑی تفصیل کے ساتھ زبوروں میں اس کے بارے میں بتاتے اور لکھتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو مقدس ایلیا نے دعا کی، مقدس الیشا نے دعا کی، اور بھی بے شمار ایسی شخصیات ہیں۔ کلیسیا نے دعا کی، جیل کی نیو ہل گئی۔ کلیسیا نے دعا کی، بیڑیاں کھل گئی۔ کلیسیا نے دعا کی تو وہ لوگ جو لاکب میں تھے، جو قید میں تھے، جو اس وقت مصیبت کی حالت میں تھے، ان کے لیے رہائی اور شفا کا سبب بنا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ اگر ہم سب سے بڑی فکر کی طرف دیکھیں، اگر ہم سب سے بڑی دعا کی طرف دیکھیں تو سب سے بڑی دعا میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح نے بھی کی ہے۔ صلیب کے اوپر لٹکے ہوئے بھی وہ اس دعا سے آری رہی ہے، بلکہ یہی پہلے الفاظ اس کی زبان سے نکلے، اے باپ ان کو کیا کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ اس نے دعا کی کہ خداوند ان سب کو بخش دے، ان سب کو معاف کر دے، کیونکہ یہ تو جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک اگر مسیح خداوند کی فکر کے حوالے سے دیکھیں، مقدس پطرس رسول کے پہلے خط اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو ہماری کیا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمیں دعا کی حالت میں، ہمیں گریزاری کی حالت میں، ہمیں ہر طرح کی منت و سماعت کی حالت میں مسلسل اس کے آگے جھکنا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ لیکن ایک ایماندار کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اسی طرح دعائیا حالت میں رہے، ہر وقت دعائیا حالت میں رہے۔ دعا کے حوالے سے میں چند ایک ضروری باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بلی گراہم ایک بہت بڑے مبشر گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ شخص جو صبح کو دعا نہیں کرتا، صبح کو دعا نہ کرنے سے وہ برکات کی چابی کو نہیں لگاتا۔ جو شخص صبح کو دعا کر کے نہیں نکلتا وہ خدا کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے دعا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو خدا کی محافظت اور اس کی نگہبانی میں لگانے کی چابی نہیں لگاتا۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صبح کو بغیر دعا کیے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، خدا کی محافظت اور اس کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنے لوگ رات کو دعا کر کے نہیں سوتے وہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیے بغیر ہی سو جاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی آفات ان کے اوپر گر آتی ہیں۔ ایک اور خدا کے خادم نے مارک حافظ ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دعا اور خدا کا رحم ایک کنویں میں لٹکی ہوئی 2 بالٹیاں ہیں۔ ہماری دعا اور خدا کا رحم ایک کنویں میں لٹکی ہوئی 2 بالٹیاں ہیں، جب ایک نیچے جاتی ہے تو دوسری اوپر آ جاتی ہے۔ اگر رحم میں تھوڑی دیر ہوتی ہے تو ہماری دعا والی بالٹی اوپر آ جانی چاہیے، اگر دعا والی بالٹی نیچے آ رہی ہے تو پھر خدا کا رحم تو آٹومیٹکلی ہمارے لیے پھر جاری ہو رہا ہے۔ ایک اور خدا کے خادم نے کہا، ولیم کوپر ان کا نام ہے، کہتے ہیں شیطان جب کسی کمزور ایماندار کو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں اپنا کے جلال کریں۔ جب ایک ایماندار شخص دعا کرتا ہے
तो इब्लीस कांप जाता है, उसकी जिंदगी में थरथराहट पैदा हो जाती है, उसकी जिंदगी में कपकपाहट पैदा हो जाती है, उसको बेचैनी लगना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम फुली तौर पर अपने खुदा के ऊपर इत्तेकाद, यकीन, तवक्कुल और भरोसा करते हुए बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, उसके आगे झुका रहे हैं। लेकिन जब हम उसके आगे झुकाते हैं अपने आप को, तो वो फिर ही हमें उठा खड़ा करता है, क्योंकि लिखा है वो गिरते हुओं को उठा खड़ा करता है। हालेलुया, वो गिरते हुओं को उठा खड़ा करता है। और मजीद खुदा के खादम बिली ग्राहम ने कहा, आसमान के ऊपर आंसू नहीं बहाए जाएंगे। कलाम के अंदर ये बात लिखा, फिर वहां पर रोना नहीं होगा। मुकाशवा की किताब के 22वें बाब को पढ़े, 7वें बाब को पढ़े, तो लिखा वहां पे फिर रोना नहीं होगा। लेकिन बिली ग्राहम कहते हैं, अगर आसमान पर आंसू बहाए गए तो वो सिर्फ इस बात के लिए बहाए जाएंगे कि मैंने जमीन के ऊपर दुआ में बहुत कम वक्त गुजारा है। इसलिए अजीजों, हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ में वक्त गुजारना होगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने खुदा के ऊपर इत्तेकाद, यकीन, तवक्कुल और भरोसा रखते हुए उसके आगे झुकना है, ताकि वो हमें उठा खड़ा करे। इसलिए अजीजों, हमें सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खुदा के आगे झुकना है। आज ये बात बहुत कम देखने को मिलती है। हम वक्त अपने लिए झुकते हैं, खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे मुलाजमत चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे घर चाहिए। हम अपनी जरूरियात के लिए वक्त खुदावन के आगे झुकते हैं। लेकिन एक खुदा के खादम ने कहा, हमें अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुदावन के आगे दुआ करना है। इसलिए तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, हमें अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी गौर करना है, हमें उनके लिए भी दुआ करना है। मजीद एक और खुदा के खादम ने कहा, हमें तंगी के दिनों में दुआ करना है। कौन से दिनों में? तंगी के दिनों में दुआ करना है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हम बेवफा और बेईमान ना हो जाएं। एक और खुदा के खादम ने कहा, हमें खुशहाली के दिनों में भी दुआ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम शकीबाज और मगरूर ना हो जाएं। एक और खुदा के खादम ने कहा, हमें खतरे के दिनों में भी दुआ करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम खौफजदा होकर शक करने वाले ना हो जाएं। एक और खुदा के खादम ने कहा, हमें महफूज दिनों में भी दुआ करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लापरवाह होकर खुदा पर भरोसा करना ना छोड़ दें। इसलिए अजीजों, इस तमसील को सामने रखते हुए हम ईमानदार होते हुए आज सब जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम उसको भी आज जानने की जरूर कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, वो बेवा जिस काजी के पास जा रही है, हम बिल्कुल आखिरी मरहल में है। मेरी तरफ तो जो कीजिएगा, हम बिल्कुल आखिरी मरहल में है, हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं। वो बेवा जिस काजी के पास जा रही है, बेवा उस काजी के सामने अजनबी है। लेकिन हम जिस काजी के पास जाएंगे वो हमें जांचता और पहचानता भी है। हालेलुया, वो हमें जांचता है, वो हमें पहचानता भी है, वो हमारी जिंदगी के हालातों वाकयात से भी वाकिफ है। इसलिए वो तो एक अजनबी थी, लेकिन हम जिसके पास जाने वाले हैं वो हमें बनाम जानता है। बल्कि उसने कहा, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली के ऊपर खोद रखा है। हम जब दुआ की हालत में उसके आगे झुकेंगे तो वो जरूर हमारी सुनेगा। दूसरी बात, वो बेवा काजी के पास जाने वाली फक्त अकेली खातून थी, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा हैं। आमीन, हम तो बहुत ज्यादा हैं, तो फिर क्यों ना हमारी और ज्यादा गहराई से भी ना सुनी जाए। तीसरी बड़ी बात, वो जिस काजी के पास जा रही है, वो काजी उसको दूर रखने से भगाता है, वो काजी उसको अपने से दूर निकाल फेंकता है। लेकिन अजीजों, हम जिस काजी के पास जा रहे हैं, वो तो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब के 28वें आयत में कहता है, ये थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब क्या करो मेरे पास और मैं तुम्हें। वो काजी दूर भगा रहा है, लेकिन हमारा काजी क्या करता है? कहता है, मेरे पास आओ और मुझसे आराम हासिल करो, मेरे पास आओ और मुझसे शिफा हासिल करो, मेरे पास आओ और मुझसे अपनी बरकत को हासिल करो। इसलिए तीसरी बड़ी बात यह है, वो काजी दूर भगाता है, हमारा काजी पास बुलाता है। और चौथी बात यह है कि
वो एक बेइंसाफ काजी के पास जा रही है, लेकिन हम जिस काजी के पास जा रहे हैं उसके बारे में खुदा का पाक कलाम बयान करता है। तीमुथियुस का दूसरे खाते उसको चौथे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, वो तो आदल और मुनसिफ है। हालेलुया। वो आदल और मुनसिफ हमारा मुनजी और हमारा मुनसिफ है, वो हमारा जरूर इंसाफ करेगा। और 5वीं बड़ी बात ये है कि वो सिर्फ अपने लिए उसके पास आ रही है, लेकिन हमारा काजी एक ऐसा काजी है, वो आप हमारे दुखों के अंदर आ उतरता है, वो हमारी मुश्किलात में आप हमारे दरमियान मौजूद होता है। और छठी बात, बेवा का कोई हमायती नहीं था, मगर जब हम इब्रानी खत उसके 7वें बाब की 25 पद को पढ़ते हैं तो इब्रानी खत का मुसन्निफ कहता है, आज भी हमारा शिफायती, हमारा हमायत करने वाला बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। उसका तो कोई हमायती नहीं था, मगर वो हमारा काजी आप हमारी हमायत कर रहा है। और 7वीं बात, बेवा की कोई हौसला अफजाई नहीं कर रहा, मगर हमारा काजी खुद आप हमारी हौसला अफजाई करते हुए मुकद्दस मत्ती की 7वें बाब की 7वीं आयत में कहता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। वो तो खुद कहता है मांगो, वो हमारी हमायत करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। और 8वीं बात, बेवा खास वक्तों में उसके पास आती थी, बेवा महदूद वक्त में, खास वक्तों में सिर्फ उसके पास आती थी, लेकिन हमारा काजी एक ऐसा काजी है, वो कहता है हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना। हालेलुया। वो तो कहता है जब मर्जी मेरे पास आओ, जिस वक्त मर्जी मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। वो तो कहता है ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, वापस लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा दिया। वो तो आज भी बाहें फैलाकर हम में से हर एक को फर्दन फर्दन बुलाता है, और ये नहीं कहता फलां वक्त ले आओ और फलां वक्त ले आओ। और 9वीं और आखिरी बड़ी बात ये है कि बेवा की मिन्नत और समायत काजी को बेजार कर रही है, लेकिन जब हम इब्रानियों के खत और तीमुथियुस के खत को पढ़ते हैं तो हमारा उसके आगे झुकना, जब हम दिलसोजी और सरगर्मी से दुआ करते हैं तो मजीद हमारे लिए बरकत का सबब बनता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें दुआ में ढील डोल नहीं बरतनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम चंद ऐसे खुदाम रखे हैं जो रात दिन हमारे लिए दुआ करते हैं और खुदा हम पर रहम करता है। अजीजों, मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने हमें अपाहज नहीं बनाया, हमें मजदूर नहीं बनाया, हमें डिपेंडेंट नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें बार बार यही बात कही कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत। बल्कि अगर हम मुकद्दस लूका ही की इंजील के अगर हम आखिरी अबवाब को पढ़े तो मसीह खुदा ने कहा जागो और क्यों, ताकि और यहाँ तक कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने थस्सलुनीकियों में पहले खत और उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में कहा बिला नागा हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। तो फिर यकीनन हमारा कोई काम रुक नहीं सकेगा, हमारी शिफा हमसे दूर नहीं होगी, हमारी बहाली हमसे दूर नहीं होगी, हमारी बरकत हमसे दूर नहीं होगी, इसलिए कि हम अपने खुदा के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, शायद हमारी दुआ सुनने में या हमारा जवाब आने में या हमें शिफा या बरकत मिलने में शायद थोड़ी रुकावट हो, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। हमें मायूस नहीं होना, हमें बेदिल नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, बल्कि मुसलसल दुआ की हालत में और मुसलसल गिराजारी की हालत में और मुसलसल अपने खुदा के आगे झुके हुए हालत में होते हुए उसके आगे हमें दुआ करना है। तो फिर यकीनन हमारा खुदा हमें जरूर बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अजीजों, हमें खुदा ये तौफीक बख्शे कि इस बेवा के इस कैरेक्टर से जो अपनी मेरास के लिए फिक्रमंद है और उसकी फिक्र करते हुए मुसलसल दुआ की हालत में है, हमें भी दुआ की हालत में होना है। हमें भी हर वक्त अपने खुदा के आगे झुकना है, जिस तरह मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने मेरी और आपकी फिक्र करते हुए सलीम के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और ये तौफीक बख्शे कि हम हमेशा दुआ करने वाले हो जाएं, हम हमेशा खुदा के ऊपर भरोसा और तवक्कुल करने वाले हों, ताकि वो हमारी दुआओं को सुने और हमें बहाल करे। खुदा हमें ऐसा करने का भारी फजल बख्शे।